السلام علیکم ویئرس، میں معلوماتی نالج پیڈیا میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج بھی لمحے یاد آئیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں کو چھو کر غائب ہو جاتی ہے۔ نہ جانے وہ کیسا زمانہ تھا، جیسے کوئی خواب۔ وہ گاؤں کی ہوائیں، وہ کچی گلیاں آج بھی آواز دیتی ہیں۔ صبح اٹھنا، پرندوں کی چوں چوں، کوئل کا گنگنانا، فجر کی اذان چاچا افضل دیا کرتے تھے۔ ان کی اذان سن کر سب اٹھ جاتے، بابا اور دادا وضو کرتے، نماز پڑھنے چلے جاتے، پھر ہم کو ماں اٹھاتی۔ ایک پنکھے کے سامنے چارپائیاں لگی ہوئی تھیں، ٹھنڈی ہوا، دادی دہی سے مکھن نکالتے ہوئے آواز دیتی تھی، نی کڑیے جلدی چولہا جلا لے۔ مکھن کا پیڑا نکال کر ایک سلور کے گول سے برتن میں ڈالنا، دادی کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانا۔ جب کھانا پسند نہ ہوتا تو اماں 1 روپے والا نوٹ دیتی، جا چاچی سکینہ کی دکان سے رس کیک لے آؤ۔ 1 روپے کے 4 رس ملتے تھے، بہت خوش ہونا، چائے میں ڈال کر چمچ کے ساتھ کھانا۔ سکول جانے سے پہلے اماں سے چینی والا پراٹھا بنوا کر بستے میں رکھ لینا، پھر تختی ہاتھ میں لیے سکول جانا، وہ کھیلتے ہوئے سکول جانا۔ سکول کی نہ دیواریں تھی نہ دروازہ، چاک سے بلیک بورڈ سے لکھنا، ماسٹر صاحب کا ہر روز کلمے سننا، بریک کے وقت تختی دھونا، پھر گاچی مانگنا۔ قلم دواس سے تختی لکھا کرتے تھے، ہر طرف سکون ہی سکون تھا، نہ کاریں بسیں تھی، نہ جہاز ٹی وی تھا، نہ فیس بک یوٹیوب تھی۔ گاؤں کے چوراہے پر نوجوان کھڑے ہوا کرتے، رات کو وہ گپ شپ کرتے، ہنسی مذاق ہوا کرتی، ہر لڑکی محفوظ تھی، کوئی زنا و عشق نہ تھا، کوئی جھوٹ فریب نہ تھا۔ ہم چھوٹے چھوٹے بچے گاؤں میں مداری والا آتا، اس کے بندر کا تماشا دیکھتے، پھر گھر سے آٹا چاول لا کر دیتے اسے، وہ چینی کے لچھے والا بابا رنگ برنگے لچھے بنا کر دیتا، برف والی کلفی کھا کر زبان پہ رنگ چڑھ جانا، وہ کتنی خوش ہوا کرتی تھی۔ جس کی زبان پہ زیادہ رنگ چڑھتا تھا، دوستوں سے پل بھر میں ناراض ہونا، پھر خود مان جانا، ماں نے نلا کر نئے کپڑے پہنائے، ہم نے کھیلتے ہوئے گندے کر لینے، پھر ماں سے مار کھانا، روتے ہوئے سو جانا۔ دادی کی آغوش میں محبتوں کے دور میں یوں لگتا تھا ہم فرشتے ہیں۔ دادی کی محبتوں میں وہ مٹاس بھری زندگی تھی۔ دادا جی بازار سے آتے ہوئے مکئی کے پھولے پاپ کارن لے کر آتے، دادا جی کا حقہ تیار کرنا، وہ تمباکو کو ہاتھ میں رکھ کر مسلنا، پھر حقے کا پانی چیک کروانا، گڑ گڑ کی آوازیں آنے پہ دادا جی کا کہنا، ہاں اب ٹھیک ہے، جاؤ میرا شیر اب ٹوپی میں آگ رکھ کر لاؤ۔ وہ گڑ ڈالنا تمباکو پہ، تھوڑا سا خود بھی کھا لینا۔ ہمسائے کوئی اچھا کھانا بناتے تو وہ ایک دوسرے کے گھروں میں بنا کہے کھانا بھیج دیتے تھے، پھر آگے سے خالی برتن نہ واپس جانے دیتے، جو پکایا ہوتا ڈال کر بیچتے۔ نمک مرچ دھنیا سب کچھ ہمسائے سے ضرورت کے وقت مانگ لیا جاتا۔ رشتوں میں بھرم تھا، مان تھا، ایک دوسرے کی حیا کرتے تھے، بزرگوں کا ادب احترام تھا۔ گاؤں میں ایک گھر میں شادی ہونی، گاؤں کے سب لڑکے کام کرنے میں لگ جاتے، ایک کی ڈیوٹی بارات کو پانی پلانے کی ہوتی، ایک کی کھانا ڈال کر دینا۔ یوں سب نوجوان لڑکے ہنسی مذاق کرتے ہوئے شادی والے گھر میں کوئی کسی طرح کی پریشانی نہ آنے دیتے۔ جو بیمار یا بزرگ گاؤں میں شادی پہ نہ آ سکتا، اس کے لیے اسپیشل گھر میں کھانا بھیجتے۔ ہائے وہ محبتوں کے زمانے تھے۔ شادی والے گھر کے باہر ہاتھ والی ریڑھی پہ چاٹ بیچنے والا کھڑا ہوتا، 1 روپے میں آلو کی بھالی بھر دیتا تھا، پھر ایک بزرگ نے اس چاٹ والے کو بھی کہنا، جا منڈیا تو بھی روٹی کھا لے جا کر۔ نہ جان نہ پہچان، انسانیت زندہ تھی۔ کسی ایک پہ مشکل آتی تو پورا گاؤں چھاؤں کر لیتا تھا۔ بابا کی سائیکل پہ پیڈل پہ کھڑے ہو کر جھولا لینا، بابا سے مار کھانا، ماں کے آنچل میں چھپ جانا، دادی کا بابا کو ڈانٹنا، پھر خوش ہو جانا۔ لڑکیاں نہ ناچتی تھی نہ لڑکے شرابی تھے، آنکھوں میں حیا تھی، دلوں میں محبت تھی۔ پھر ایک طوفان چلا، ہم جوان ہوتے گئے، وہ بلبل جو انار کے پودے پہ آیا کرتا تھا وہ آنا چھوڑ گیا۔ دادی کہتی تھی، لگتا ہے کسی ظالم نے مار دیا ہے اسے، ورنہ روز انار کے پودے پہ آیا کرتا تھا۔ دادی روٹی ڈالتی، کھا کر اڑ جاتا، وہ بلبل شاید کسی نے مار دیا ہوگا۔ انسانیت ختم ہوتے سنا کرتے تھے۔ جس گاؤں میں کوئی عورت کو طلاق دیتا ہے، نہ تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اس علاقے میں یہ بلا جھوٹ ہی ہو، لیکن سادہ لوگ طلاق نہ دیتے تھے۔
चूड़ियां पहनना और रंग चढ़ाने वाली दातन मसवाक करना ही बस मेकअप हुआ करता था लड़कियों का। वो मेहंदी के पेड़ से पत्ते तोड़कर मेहंदी लगाना वो सुहाना जमाना था। हम कभी झूठ बोलते तो अम्मा मिर्चें हाथ में लेकर कहती जबान पे रखूंगी अगर कभी झूठ बोला। हम कभी झूठ बोलते तो अम्मा मिर्चें हाथ में लेकर कहती जबान पे रखूंगी अगर कभी झूठ बोला तो। तांगे हुआ करते थे, तांगे पे बैठ कर नानी के घर जाना, नानी के घर मोहब्बतें मिलना, कजन से मिलकर खेलना। फिर जमाना बदलता गया, हम जवान होते गए। दादा की मौत के बाद कुछ रिश्ते बदलने लगे, दादी के जाने के बाद लोग और बदलने लगे। हम भी कमाने लगे, बड़े हो गए थे, बचपन खत्म हुआ। फिर जमाना वहशतनाक होने लगा, रिश्ते मरने लगे, रिश्तेदार दूर होने लगे। एक बार अम्मा ने कहा जाओ हमसाये को खीर दे आओ। दूसरे दिन वो खीर छत पे पड़ी मिली जो बिल्ली खा रही थी। यूं दूरियां बढ़ने लगी, मोहब्बतें मतलब में बदलने लगी। जो जितना अमीर होता गया वो इतना बेहस होने लगा। मस्जिद में अजान देने वाला चाचा अफजल भी मर गया, मस्जिद भी वीरान होने लगी। वो चाची सकीना दुकान वाली भी ना रही। गांव के बुजुर्ग एक एक करके बिछड़ने लगे, एक दूसरे के घर आना जाना कम होता गया। मुझे याद है ईद की नमाज पढ़कर दो बुजुर्ग गले मिल रहे थे। एक बोला मिल ले यार, खुदा जाने अगली ईद पे यूं मुलाकात ना हो। अगली ईद आई, वो दोनों बुजुर्ग फौत हो चुके थे। जिंदगी रुख बदलने लगी, मामू चाचू बदलने लगे, जायदादों के नाम पे झगड़े होने लगे, औलाद नाफरमान होने लगी। कोई बाप को जाहिल कहता, कोई माँ को गाली देता। नौजवान बेहया होने लगे, शहरों की जानिब सफर होने लगा, गांव की फिजाएं सोगवार होने लगी। फेसबुक यूट्यूब टिकटॉक आ गई, दूरियां बढ़ने लगी, हम तरक्की करने लगे, दिया बुझाकर बड़ी बड़ी लाइट्स जलाने लगे, अंधेरों से निकलकर हैवानियत में आ गए। तलाक आम हो गई, घर से भागना शादी करना, कचरे के ढेर से नौमौलूद बच्चों की लाशें मिलने लगी, भाई भाई का दुश्मन बन गया। टीवी केबल आम हुई तो बेहयाई फैलने लगी। अब रिश्ते तो हैं लेकिन एहसास नहीं है, अब अपने तो सब है लेकिन हमदर्द कोई नहीं। अब दर्द में देखकर मुस्कुराने वाले बहुत हैं, अब हाथ थाम कर सहारा कोई नहीं बनता। अब हर कोई धोखेबाज है, मीठे लहजों में जहर उगलते हैं। अब कामयाबी सिर्फ फहाश बदकार झूठे और मकार लोगों की है। अब हर घर में झगड़े हैं, हर घर में तमाशे हैं। कमाने वाले 10 भी हों तो भी गुर्बत खत्म नहीं होती। कत्लो गारत आम है, नफरतें अरूज पे हैं। अना गरूर तकब्बुर ने ना जाने कितनी नस्लें तबाह कर रखी हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है। ना जाने कौन से लोग हैं, इंसान है कि हैवान है। अब डर लगता है इस जमाने में सांस लेने से भी। खुदा जाने कौन कब कहाँ धोखा दे जाए, साथ चलने वाला कब सांप का रूप धार ले इल्म नहीं। ना दादा दादी का वो एतबार है, ना कजन्स पे अब एतबार है, ना रिश्ता कोई भरोसे के काबिल रहा, सब कातिल है सब। कोई किसी के एतबार का, कोई किसी के प्यार का, कोई किसी के वादों का, कोई किसी की कस्मों का, कोई किसी के भरम का, कोई किसी के एहसास का, कोई किसी के जिस्म का, कोई किसी की रूह का। हर कोई कातिल है। वो तलाक होने के बाद बता रही थी अपने भाई के घर गई, अब्बा जी की साइकिल पर जंग लगा हुआ पड़ी हुई थी। वो माँ के जहेज वाले पित्तल के बड़े बड़े देगचे पड़े हुए थे, दादी की छोटी सी संदूकी जिसमें कुछ कागजात थे, कुछ तावीज, एक कुरान पड़ा हुआ था जिसमें दादी मक्खन रखा करती थी, वो डब्बा भी पड़ा हुआ था। दादाजी की ऐनक जिसका एक शीशा टूट गया हुआ था। फिर बाबा का रखा संदूक खोला, वो बचपन की यादें, कपड़े की सिलाई की हुई माँ ने गुड़िया वो संभाल कर रखी हुई थी। वो दिया जिसकी लू में रातें गुजरती थी, लालटीन टूटी हुई। वो वक्त याद आया जब माँ संवारती थी गोद में बिठाकर, वो दादा के कंधों पे बैठना, वो खेल कूद, गुड्डे गुड्डी की शादी करना। फिर जवान हुई, रोते हुए माँ को याद करने लगी, माँ बचपन में तूने जितना लाड रखा था ना मुझे, आ देख आज जवान हुई, जमाना बदला, किसी ने तलाक देकर निकाल दिया घर से। माँ का काश बचपन फिर लौट आता, गुड्डे गुड्डी की शादी करते, फिर जब कोई दुख देता तो तेरी आगोश में आकर छुप जाती। अब हर मोड़ पे दरिंदे हैं, ना बचपन रहा ना वो जमाना, ना तुम पास हो ना कोई अपना। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।